बहुत बहुत वेलकम है तुहाडा ओरेकल एजुकेशन के उपर जिथे अज असीं शुरू करन जा रहे हैं ह्यूमन एनाटोमी का चैप्टर 7 सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम नूं जिन्ना फील करके समझोगे उन्ना ज़्यादा समझ आएगा। इन्नी फीलिंग आ जानी चाहिए भी मैं अद्धा डॉक्टर बन गया 10th क्लास इन्ना वधिया तरह समझना। आपाने पहला थोड़ी जी इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर की है सर्कुलेटरी सिस्टम की चीज़ है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब तरुण हैगा भी साडी बॉडी के अंदर काफ़ी सारिया चीज़ां हैगियां ने जिन्होंने एक जगह तो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। जिमें कि सब तो मेन चीज़ जी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है ब्लड के बारे पढ़नी है। ऑक्सीजन को किवें ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, कौन करवाता है, क्यों करवाने की लोड़ पैंदी है, ब्लड के अंदर कौन कौन से सैल्स है ने, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लिम्फ, ये सारिया चीज़ों के बारे आप बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ांगे। समझ आ गया? चलो शुरू करते हैं चैप्टर नूं। देखो तुसी अपनी बुक दे विचों खोल सकते हो। अगर तुहाडे कोल मेरे ये वाली बुक हैगी तो तुसी यही वाली रैफर कर सकते हो। अगर तुहाडे कोल कोई अलग बुक हैगी तो टॉपिक्स सेम ही होंदे ने, कुछ अलग नहीं होंदा। क्लीयर है? चलो शुरू करते हैं। देखो ऑल द ह्यूमन्स हैव अ ब्लड अमेजिंग फ्लूइड सर्कुलेटिंग इन देयर बॉडी। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सब तो मेन चीज़ क्या आती है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सब तो मेन चीज़ की है तुहाडी बॉडी के अंदर? ब्लड। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को एक जगह तो दूसरी जगह पर लेके जाने लिए कैपेबल है। चाहे वो तुसी फूड ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे तुसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है, चाहे तुसी हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, उन्होंने सारिया चीज़ों लिए कौन जिम्मेवार है? ब्लड। समझ आ गया? देखो एक ब्लड के अंदर काफ़ी सारिया चीज़ां ने जिन्होंने आप कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड बोलते हैं। समझ आ गया? जिमें कि फॉर एग्जाम्पल दी आप समझ लें भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नूं ट्रैवल करवाने लिए क्या होंदे ने? RBC। समझ आ गया? ब्लड दे विच इम्यूनिटी प्रोवाइड करने लिए क्या होंदे ने? WBC। समझ आ गया ना? मतलब फूड नूं कैरी करने दे लिए ब्लड के अंदर जिहड़ा कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। ठीक है? हर चीज़ नूं कैरी करने के लिए ब्लड के अंदर अलग अलग सिस्टम्स लगे हुए हैं। वो सारे सिस्टम्स नूं आपां इकट्ठे की कहने हैं? कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। आ गया समझ? अगे पढ़ते हैं। हाले सिर्फ आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर की। फिर अगे देखो ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस मटीरियल कलैक्टिवली नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी के बहुत सारे पार्ट ने, सिर्फ ब्लड नहीं है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ने जिहड़े सर्कुलेशन च मदद कर रहे हैं। देखो एक तो आपने ब्लड तो समझ ही लिया ना, ब्लड सर्कुलेटरी क्या है? ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। सर ब्लड के अंदर मिनरल्स सारा कुछ होता है। जो ब्लड फूड नू कैरी करता है तो ब्लड मिनरल्स नू भी कैरी कर रहे हैं, विटामिन्स नू भी कर रहे हैं। देखो ब्लड की है? ब्लड एक फ्लूइड है। समझ आ गया? हुण बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ने जिहड़े सर्कुलेटरी सिस्टम च मदद करते हैं। समझ आ गया? बॉडी का सब तो बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम जिहड़ा हैगा वो हैगा तुहाडा हार्ट, दिल। समझ आ गया? उहदे बारे आपां इस चैप्टर के अंदर मेनली पढ़ना है। देखो देखो ऑर्गन्स और फ्लूइड्स, ऑर्गन और फ्लूइड नू मिला के पूरे सिस्टम नू की बोलिया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। आ गया पूरा समझ? अ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम। देखो अगर आप फ्लूइड के बारे गल करिए, बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लूइड्स ने। दिव्यम समझ आ रहा सारा? बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लूइड्स ने जिहड़े चीज़ों को कैरी कर सकते हैं एक जगह तो दूसरी जगह तक। पहली चीज़ हैगी है ब्लड और दूसरी चीज़ हैगी है लिम्फ। लिम्फ और ब्लड दो ऐसी चीज़ां ने जो कि बॉडी के फ्लूइड्स ने ये चीज़ों को एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक लेके जाने लिए कैपेबल है। आ गया समझ? अगे पढ़ते हैं। इन्हां सारियां दा कंट्रोलिंग सेंटर कौन है? मतलब ये सारे फ्लूइड्स नू कंट्रोल करता है हार्ट। हार्ट एक कंट्रोलिंग सेंटर है। और दूसरी चीज़ नहीं आप दो चीज़ां पढ़ ली ना, सब तो मेन चीज़ की है? फ्लूइड। फ्लूइड्स दो टाइप के होंगे ने, ब्लड एंड लिम्फ। इन्हां दोनों इनू कंट्रोल कौन करता है? इनू कंट्रोल करता है हार्ट। ठीक है? इनू हार्ट कंट्रोल करता है। फ्लूइड्स केड़ा फ्लूइड कित्थे जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कदों जाना चाहिए, वो सारे फ्लूइड्स नू कंट्रोल करता है। और ये जो फ्लूइड है ये जाता कित्थे है, चलता कित्थे है? ये चलता है ब्लड वैसल्स के अंदर। ब्लड
ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ, ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫਲੂਇਡਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿਵਿਆਮ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਇਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲੂਇਡਸ ਇਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ 40 ਲੀਟਰ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, 40 ਲੀਟਰ ਫਲੂਇਡ। ਇਸ 40 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, 25 ਲੀਟਰ ਐਂਡ 15 ਲੀਟਰ। ਹੁਣ 25 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ, ਔਰ ਜੋ 15 ਲੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਫਲੂਇਡ ਜੋ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਪਟਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਰਗਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਣਗੀਆਂ ਇसी ਚੈਪਟਰ ਚ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। सेल्स के बारे में कैसे होगा सर? सिखा मैं किया ना, डिटेल ਚ ਆਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। देख the remaining 15 liter is extracellular, ये लिखता मैं, is present in the various spaces in the body. The extracellular fluid form the transport medium is therefore, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ extracellular ਬੁੱਕ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਆਰਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ? ਸੈੱਲ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਆਰਗਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ। सर मैट्रिक्स भी होता? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੋ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ। ਔਰ ਐਸਾ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿੰਫ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। मतलब सर लिंक के साथ के बाद यार हाले मैं क्या दो जो कह रहे हो उन्होंने मन ब्लड, remarkable red color of the fluid that circulating through heart and various blood vessels। ਹੁਣ blood क्या चीज है? blood ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, खून, ठीक है। blood ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ blood ਇੱਕ remarkable red color ਦਾ ਇੱਕ fluid ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? arteries, veins and capillaries। arteries, veins and capillaries ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ fluid ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? blood। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, tissue fluid। टिश्यू फ्लूइड ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਚਾਟਾ ਖਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿੰਫ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਲਿੰਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨ XYZ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨ ਹੈ, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पता नहीं कितने सारे ऑर्गन्स ने, है ना। ब्रेन भी एक ऑर्गन है। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ।
ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ, ਫੀਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ, ਇਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੈਪਲਰੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਕੈਪਲਰੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਲੱਡ ਕੈਪਲਰੀ ਦੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨਸ ਐਂਡ ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਨਸ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਰੇ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਰਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਬਲੱਡ ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਕੈਪਲਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕੈਪਲਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੋਰਸ। ਪੋਰਸ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਰੋਮ ਬਲੱਡ ਟੂ ਦਾ ਸੈਲਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਰਗਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਡਾਊਟ। ਇਹ ਕੈਪਲਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ? ਤਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, कम है सर CO तभी तो इधर आ गया। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਗੈਸਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਗੈਸਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੈਪਲਰੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਵੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਦਲੇ ਚੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ, ਬਲੱਡ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ, ਵੇਨਸ ਉਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਕਿਵੇਂ? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿੱਤਾ, ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਸੈਲਸ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ, ਸੈਲਸ ਵੇਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ,
यानी कि सैल्स किस चीज़ नाल कनैक्टेड ने, कैपलरीज नाल कनैक्टेड ने। अगर किसी ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਵੇਨਸ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨਸ ਐਂਡ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਆਰਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਸ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ। ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੀਲ ਚੱਕੋ ਪੂਰੀ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕੈਪਲਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, WBC ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। WBC ਐਂਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਪਲਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਤੱਕ, ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੈਪਲਰੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਵਸ ਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਇਹ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, WBC ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਇਹ WBC ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਕਲਰਲੈਸ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ WBC ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ WBC ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡਾਊਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹ TF ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ, ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਉਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, WBC ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਹੈ, ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ એનર્ਜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅगर कोई डाउट है तो पूछ लो एक एक करके। हाँ भी पूछो डाउट। सर ये तो सर कंटिन्यूस में चल रही है तो कलरलेस कैसे होगा सर, मतलब एक साथ ही साथ हो रहा है सर। दसांगा मैं, देखो ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਬਣਿਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਕੁਝ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਰੇ ਆਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਉਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਰੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। मतलब जो अगर चीज़ां ने, अगर हुणे मैं तेनों किया WBC एंड प्लाज्मा सैल दे अंदर गए हैं ना अंदर, तो हुण इसी तरीके नाल सैल कुछ एक्सक्रीट भी तो करेगा ना। अगर सैल ने कुछ खाया है तो कुछ बाहर भी तो निकालेगा। हुण बाहर निकली हुई चीज़ नूं भी एक सिस्टम में अगे पढ़ावांगा, उस चीज़ नूं ओह इत्थों दी लेके जाएगा। तो एक कॉन्टीन्यूस सिस्टम है, इत्थे हमेशा सफाई रहती है। एक चीज़ आती है पाता है, दूसरी चीज़ कूड़े वाला आके निकाल के भी लेके जाता है। एक चीज़ आके चिप्स का पैकेट दे के गया, चिप्स का पैकेट खाली हो गया, कूड़े वाला पैकेट और चिप्स का खाली पैकेट लेके भी जाएगा। हमेशा सफाई रहेगी। आप जिमें जिमें चैप्टर चक्के वधांगे हर चीज़ा एन वधिया तरह क्लीयर करावांगा। समझ आया? होर कोई डाउट है टिशू फ्लूइड के रिलेटेड या नहीं आए? नहीं आए तो होर डाउट पूछ।
क्लीयर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਇਟ, मतलब इनू की बोलोगे तुसी प्रोनाउंस किवें करोगे BATH बाथ द सेल, बेथ द सेल, मतलब बाथ बेथ कुछ भी बोल सकते हो। मतलब देखो कैपिलरीज ने अपना WBC एंड प्लाज्मा दिता, ये फ्लूइड की करेगा सैल नू नवा देगा इस फ्लूइड दे नाल, मतलब ये फ्लूइड हुण सैल दे अंदर चला जाएगा ते इस सैल दे अंदरों दी की बाहर आएगा, सैल दे अंदरों दी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत वेस्ट सबस्टांसेस बाहर आएंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਿੰਫ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਲਿੰਫ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਫ ਦੇਖੋ ਲਿੰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਿੰਫ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਵੈਸਲਸ ਨੇ, ਵੈਸਲਸ ਛੱਡੋ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿੰਫ ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਫ ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਲਿੰਫ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਨਿਊਟ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਨਿਊਟ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਿੰਫ ਵੈਸਲ। मतलब हाले एक पाइपलाइन बन गई। पहला छोटे छोटे चैनल सीगे, ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे चैनल्स ने, एवं छोटे छोटे काफ़ी सारे चैनल्स ने जिन्होंने की बोलते हैं हिमांश, लिंफ कैपिलरीज। ये छोटे छोटे चैनल्स को अगर तू आपस में मिला दे तो एक बड़ी सारी एक ट्यूब बन जाएगी, बन गई। उस ट्यूब को बोलिया जाता है लिंफ वैसल। समझ आ गया। हुण लिंफ वैसल एक ट्यूब है जिहड़ी खाली पई है, इस वैसल दे अंदर अगर ये टिशू फ्लूइड पा दिता जाए, सारा फ्लूइड है सैल ही थोड़ी रखा जाएंगे, कुछ फ्लूइड बचेगा ना, वो उत्थों दी ऑर्गन तो फ्लूइड नू उठा के अगर लिंफ वैसल दे अंदर पा दिता जाए तो उस फ्लूइड का नाम फिर तो बदल दिता जाता है, उस फ्लूइड नू बोलते हैं लिंफ। समझ आ गया। ये लिंफ नू लिंफ कैपिलरी दे अंदर पवाया ही क्यों गया, ऐसी की लोड़ पै गई, मतलब ब्लड कैपिलरी घट सी जो लिंफ कैपिलरी भी टपक पी उरे, लिंफ कैपिलरीज ਨੂੰ जोड़ जोड़ के कितनी बड़ी ट्यूब बनाती लिंफ वैसल। बनाई क्यों है ऐसी ट्यूब, बहुत ध्यान नाल समझेंगे। जिथे जिथे बॉडी दे कुछ ऐसे कोने हैं, बॉडी दे कुछ ऐसे पार्ट्स ने जिथे ब्लड ही नहीं पहुंच पाता, जिथे लिंफ कैपिलरीज कुछ दे ही नहीं पादियां, उत्थे लिंफ कैपिलरीज जांदियां ने, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ऐसे रिमोट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाँ ये बड़ा अच्छा वर्ड है, रिमोट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिथे ब्लड कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, अगर ब्लड ना पहुंचा हो तो बेचारे मर जाएंगे, ठीक है। तो लिंफ कैपिलरीज उत्थे पहुंचदियां ने, लिंफ कैपिलरीज उत्थे पहुंचदियां ने, उत्थे ऑक्सीजन भी दिंदियां ने, प्लाज्मा भी दिंदियां ने, उत्थे वो सारियां चीज़ां प्रोवाइड करवाइयां जांदी, इत्थों तक कि WBC भी है इहदे अंदर, ठीक है। मतलब लिंफ एक एक्स्ट्रा होर चीज़ अपने को प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। देखो WBC और प्लाज्मा तो है ही है, लिंफ उन्होंने सैल्स को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। आ गया सारा समझ। देखो एट द एंड ऑफ द वीडियो के अंदर आपने की समझिया भी जो लिंफ है, लिंफ रिमोट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या रिमोट सैल्स तक न्यूट्रीटिव वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, इन्फेक्शन नाल फाइट करवा सकता है, क्योंकि इहदे अंदर WBC तो है ही है। हुण वीडियो खत्म होने वेले ना तुसी एक चीज़ होर सुनो, ये जिवें मैं तुहानूं समझाता सी, छोटे छोटे लिंफ कैपिलरीज नाल मिल के की बन जाता है, लिंफ वैसल बन जाती है। एवें ना काफ़ी सारियां लिंफ वैसल होंदियां ने, काफ़ी सारियां लिंफ वैसल होंदियां ने, जिवें लिंफ कैपिलरीज काफ़ी सारियां ने, लिंफ कैपिलरीज नूं जोड़ जोड़ के लिंफ वैसल बन गई, लिंफ वैसल लिंफ नैटवर्क बन गया। दो लिंफ वैसल दे विचकार छोटे छोटे गोले होंदे हैं, छोटे छोटे एवें गोले, इन्हों बोलते हैं लिंफ नोड्स, इन्हों बोलते हैं लिंफ नोड्स, नोड्स NODES नोड्स। ये लिंफ नोड्स क्या करते हैं, एक खास टाइप का सैल बनाते हैं, उस खास टाइप का सैल का नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट आम भाषा के अंदर WBC। लिंफ नोड्स ही लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जेडे कि WBCs ने।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ tissue fluid ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ WBC ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਤੋਂ ਵੀ WBC ਆਏ ਨੇ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵੀ WBC ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ WBC ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ WBCs ਨੂੰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ WBC ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ WBC ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਿੰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਸਮਝਿਆ, ਉਸੇ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਫ ਵੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉसी टिश्यू फ्लूइड ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿੰਫ ਵੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਲਿੰਫ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੋ ਲਿੰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਰੈੱਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ RBC ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ RBC ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾ ਪਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਿੰਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲਿੰਫ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਬਿਨਾ RBC ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੰਫ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿੰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਫੇਂਟ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ RBC ਨਹੀਂ ਹੈ। RBC ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾ ਪਾਏਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹਿਮਾਂਸ਼? ਤਾਂ ਲਿੰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਨੋਸਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੁੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ RBC WBC ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਨੋਸਾਈਟ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, WBC ਹੁੰਦੇ ਨੇ, WBC ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।